Madam, introduce yourself to the panel members. My name is Brunali Mohan Sonwane. I am from Chimur district, Chandrapur. I did my graduation from Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapit and my college name is Anand Niketan College of Baroda. Currently, I am working in Taluka Agricultural Office, Alibag district, Raigad as an agricultural assistant. And my hobby is I love singing. That's all about me. Thank you. What did you say about your hobby? I love singing. Okay, okay. Which is your native place, madam? Chandrapur. Chandrapur. Okay, madam. Okay. Madam, why there has been demand of separate Vidarbha from Maharashtra? Can you tell me something about that? Because there is a natural resources and coal mining in Chandrapur. Did you understand the question? Yes, why Vidarbha is separated? Why there is demand for a separate Vidarbha state? Because of industries and coal mining in Vidarbha and natural resources. Okay, madam, tell me about Dr. Punjab Rao Deshmukh. Uh, he was the Minister of Agriculture in the cabinet of Jawaharlal Nehru's time, and he has received lots of awards. Then he has done work for agricultural field. Madam, can you tell one specific award? Padma Bhushan Award. Okay. What is the specialty about Chandrapur? Sir, it is called as Black Gold City because of coal mining and also called as a geological museum because lots of rocks are found in Chandrapur. And one of the it is famous for Tadoba Andari Tiger Reserve. It is the oldest and first national park in Maharashtra. Madam, And you said Chandrapur is famous for their rock structure. Can you describe us what are the basic types of rocks? There are primary rocks and secondary rocks. Primary rocks are granite and basalt, and secondary rocks are marble and all marble beams. Okay, madam. There is one award which is given in the honor of Dr. Panchabrao Deshmukh. Can you please name that award, madam, and why it is given? There are I don't know Okay, madam. What are your qualities that we should consider you as an officer? because now I'm working in agricultural assistant and we have a field work. So we have developed the communication skills so we can connect with the farmers and yes, so I think we can also connect with the customers bank Madam, you are already connecting with farmers, already serving them. Then why you want to come in bank? because after graduation I wanted to join bank so I have been preparing for this job for last 4 years and it has a lot it has a good career growth opportunity so that's why. And I What have career Talking what career growth opportunities you see in bank for yourself? uh, good salary means having good salary structure and I think it's a good job for especially for agriculture students. Madam, talking about the Madam, career opportunities, where we can expect you to see 5 years, where we can expect you to be in 5 years, Sir, I don't understand this question. where you can see yourself in next 5 years. पुढच्या No, तुम्ही पाच स्वतःला question वर्षामध्ये I समजली. पाच तुम्ही वर्षांमध्ये पुढच्या येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये तुम्ही स्वतःला कुठे पाहू इच्छिता? म्हणजे तुमचे करिअर ग्रोथ काय असेल येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये? I think
चांगली ग्रोथ असणार 5 वर्षानंतर. मॅडम चंद्रपूरमध्ये मेजरली चंद्रपूर सिटीची जी इकॉनॉमी आहे ती कशावरती आधारित आहे आणि मेजर लोकांचं जे ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस आहेत म्हणजे क्रॉपिंग पॅटर्न वगैरे ते काय आहे? तर खरीपमध्ये राईस, कॉटन आणि सोयाबीन घेतो आणि रब्बीमध्ये आपलं व्हेजिटेबल्स आणि wheat आणि आता आता रिसेंटली जे बजेट लॉन्च झालं मॅडम आपलं 2025-26चं त्याच्यामध्ये कॉटनसाठी एक वेगळी स्कीम त्याने एक मिशन लॉन्च केलेलं आहे. तुम्ही ते सांगू शकता का? it is for 5 years and they are specially focused on extra long staple varieties. परफेक्ट. नमस्कार मृणालीजी, कम्फर्टेबल आहे? हॅलो, आवाज येतो? Yes, sir. हो सर. पंजाबरावजी देशमुख यांच्या नावावरती एक इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम चालते केसीसी साठी. त्याच्यामध्ये किती इंटरेस्ट सबवेन्शन भेटतं केसीसी मध्ये फार्मरला? 7%. 7%. आर यू शुअर मॅडम? Yes, sir. ओके मॅडम. मॅडम, जर समजा एखाद्या वेळेस बँकेमध्ये तुम्ही काम करताय आणि तुमच्या सोबत जो कोणी स्टाफ असेल तो जर फ्रॉड्युलंट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये भागीदार असेल त्यावेळेस तुम्ही काय करताल मॅडम? तर मी म्हणजे केवायसी केलेली असते तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिळून जाते. मॅडम स्टाफ मॅडम लिसन. नॉट कस्टमर, स्टाफ आहे. तुमचा कलिग मॅडम, कलिग तुमच्या सोबत काम करणारा जर एखादा फ्रॉड करत असेल तर तुम्ही काय तुमचा करणार? क्लर्क ऑफिसर किंवा मॅनेजर असं समजून चाला. तुम्हाला कळलं बॉय जे हे करतंय हे काहीतरी करतंय. समजा तुमचे जे सोबतचे स्टाफ आहेत ना, बरोबर, तर ते जर काही करत असतील फ्रॉडुलंट ऍक्टिव्हिटीज तर तुमचा काय त्यामध्ये रोल असेल, तुम्ही काय करताल? तर मी पहिल्यापासून अलर्ट असणार किंवा झालं तर मग ऑफकोर्स कंप्लेंट करू शकते मी मॅनेजरकडे की असं असं आहे बा म्हणून. ओके, आणखीन? मॅडम तुम्ही सध्या आता ऍग्रिकल्चर असिस्टंट म्हणून काम करताय, बरोबर? आम्हाला त्या कामाचा एक वर्किंग प्रोफाईल सांगू शकता का की नेमकं ऍक्च्युली काय काम असतं तुमचं आणि ते काम तुम्हाला आपल्या बँकेसाठी बिझनेस सोर्स करण्यासाठी कसं उपयोगी पडू शकेल? तर स्पेशली आम्हाला फील्ड वर्क असतं त्यामध्ये आम्हाला शेतकऱ्यांसोबत संवाद त्यांची मीटिंग अरेंज करावी लागते, कॅम्पेन घ्यावं लागतं आणि स्कीम इम्प्लिमेंट करावी लागते आणि जे ऍग्रिकल्चर काही पण रिपोर्ट आहे ती सुपरवायझरला द्यावी लागते. तर याच्यामध्ये स्पेशली आम्ही फार्मरशी कनेक्ट होतो आणि त्यांना जी काही ऑथेंटिक माहिती आहे ते त्यांना सांगतो. कधी कधी त्यांना स्कीम बद्दल पण मिसकन्सेप्शन असतात की ही अशी स्कीम असते तशी, तर ते आमचं काम असतं की नाही ही स्कीम अशी आहे, याला हे डॉक्युमेंट्स लागतात. तर मे बी व्हेरी गुड. ओके. आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये मॅडम मोस्टली जे ऍग्रिकल्चरल जे क्रॉप्स आहेत रायगड जिल्ह्यामध्ये, सॉरी अक्षय सर, एक लास्ट क्वेश्चन माझ्याकडून. रायगड जिल्ह्यामध्ये जे मोस्टली अग्रोनॉमिकल क्रॉप्स जे आहेत ना ते सबसिस्टन्स लेवलला केले जातात, सबसिस्टन्स फार्मिंगला. त्याचं काय कारण असू शकतं की ते कमर्शियल लेवलला नाही प्रोड्यूस केले जात? म्हणजे सर मला कळलं नाही. म्हणजे अशी मोस्ट ऑफ दी जे आता आपले राईस असेल किंवा नाचणी असेल जे मोस्टली घेतात रायगड जिल्ह्यामध्ये क्रॉप्स, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, ते फक्त घरापुरते पिकवले जातात. मोठ्या लेवलवरती त्याचं मार्केटिंग विकण्यासाठी केलं नाही जात. लँड होल्डिंग मेजर इश्यू आहे कारण इथे प्रत्येकाकडे 1 हेक्टरपेक्षा कमी आहे त्याच्यामुळे ती फक्त घरापुरतं लावतात आणि काही म्हणजे लँड होल्डिंगच मेन प्रॉब्लेम आहे. आणि इरिगेशन जो पाणी साठवणूक नाही होत, पावसाचं जे पाणी येतं ते इथं डिफिकल्ट असतं साठवणं त्याच्यामुळे. रेफरन्स कसे आहे बँकचे? बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया. लास्ट कोणता आहे? लास्ट तर मला माहिती नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्राला टॉपला का तुझा? एनी रिझन? बिकॉज महाराष्ट्रामध्ये असल्यामुळे ब्रांच. तुम्हाला जर कॅनरा बँक किंवा साऊथ डॉमिनंट बँक भेटली, तुम्हाला
केरला, आंध्रा, तमिळनाडूला पोस्टिंग भेटली तर काय होणार, काय करणार तुम्ही मॅडम? ऑफकोर्स मी जाणार. लँग्वेज इश्यू कसा हँडल करणार मग मॅडम? सर आय विल लर्न Yes. लँग्वेज. सॉरी आदेश सर, हम्म. चेहरा अर्धा दिसतोय फक्त, तेवढंच फक्त वरती करा थोडा. हा येस येस. अक्षय सर. मॅडम केसीसी बद्दल थोडं सांगू शकाल का? तर ती मॉडिफाईड इंटरेस्ट सबव्हेन्शन ही स्कीम आहे, याच्या अंडर येते. आणि त्याच्यामध्ये 7% इंटरेस्ट दिला जातो फार्मरला, आणि लेंडिंग इन्स्टिट्यूशनलला 1.5% असतो. केसीसी मध्ये क्रेडिट कार्ड दिली जाते, आणि आता ती लिमिट एक्सटेंड केली आहे 3 लाखावरून 5 लाखापर्यंत केली आहे. ठीक आहे. केसीसी मध्ये आपण एक कॅश क्रॉप साठी देतो आणि अजून रेग्युलर क्रॉप साठी देतो. तर त्याचा एनपीए पिरियड सांगू शकता का तुम्ही, जे केसीसी देतो आपण त्याचा? ठीक. मॅडम, तुम्ही आता सध्याला ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंटलाच काम करताय, फार्मर बद्दल तुम्हाला माहिती आहे. तर जे काही सध्याचे चॅलेंजेस आहेत फार्मर समोर, जे की महाराष्ट्रात स्टेटचे असतील किंवा तुम्ही जिथं कामाला आहात तिथल्या फार्मर्सचे चॅलेंजेस काय आहेत, ज्यांना की आपण डबल इन्कम करणार आहेत, तर त्याच्याबद्दल ते का नाही करू शकत आहेत? मेजर इश्यू लँड होल्डिंग आहे, त्याच्यामुळे ती कुठली दुसरी टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट नाही करू शकत. आणि लॅक ऑफ इरिगेशन, पावसाच्या पाण्यावर म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे जास्तीत जास्त शेतकरी. त्याच्यामुळे मॅक्झिमम क्रॉप प्रोडक्शन नाही होऊ शकणार. आणि बऱ्याच म्हणजे काय म्हणतात, आणि ऑथेंटिक माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. तो मेजर प्रॉब्लेम आहे. मॅडम, जो लँड फ्रॅगमेंटेशनचा जो इश्यू आहे किंवा जो कमी लँड होल्डिंगचा इश्यू आहे, त्याला सोल्युशन काय मॅडम? सोल्युशन तर ते इंटरक्रॉपिंग देऊन आपण प्रोडक्शन वाढवू शकतो. ओके. अदर बघा, काही अलाइड ऍक्टिव्हिटीज वगैरे सुचतात का तुम्हाला इन्कम जनरेशन करण्यासाठी अदर दॅन ऍग्रिकल्चर? तुम्ही आता ऍग्रिकल्चर असिस्टंट आहात, तर तुम्ही एका फार्मरला काय सजेशन द्याल की त्याच्याकडे फक्त समजून चला 1 एकर जमीन आहे, त्याला अपेक्षित प्रोडक्शन नाही होते, मग त्याला तुम्ही असे काय सजेशन द्याल जेणेकरून त्याचं उत्पन्न अजून वाढेल? उत्पन्न म्हणण्यापेक्षा इन्कम वाढेल. इन्कम. पोल्ट्री फार्मिंग करू शकतो. फक्त पोल्ट्री देते का मॅडम अलाइड ऍक्टिव्हिटीज मध्ये? पोल्ट्री फार्मिंग, डेअरी फार्मिंग, आणि काय म्हणतात मॅडम, मेजर फर्टिलायझर्स कोणते इंडियामध्ये यूज होणार आहे? एनपीके. अच्छा. यांचा मेजर सोर्स काय आहे आपल्या इथं? युरिया. किती % यान असतं? युरियामध्ये नायट्रोजन 46% असते. ओके. आणि व्हॉट अबाउट फॉस्फरस? फॉस्फरस तर डीएपी मध्ये फॉस्फरस. अच्छा. आणि पोटॅशियम? पोटॅशियम टाइप्स ऑफ चेक सांगा ना. बिअरल चेक, गिफ्ट चेक, ट्रॅव्हलर चेक, क्रॉप चेक, म्युटिलेटेड चेक, and What is monetary policy, madam? मॉनेटरी पॉलिसी, तर त्याच्यामध्ये ते रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, क्वांटिटेटिव्ह टूल्स आहे, त्याच्यामुळे आपण ते रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट डिसाईड करतो. त्याचा इफेक्ट कसा पडतो मॅडम? What is the objective of monetary policy? नाही माहिती. आताच तुम्ही आता जे रेट सांगितले मॅडम, त्याचा इफेक्ट कसा पडतो इकॉनॉमीवरती? कशाचं सर?
तुम्ही आता जे रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट वगैरे सांगितले त्याचा नाही, इफेक्ट कसा नाही पडतो माहिती. इकॉनॉमीवरती? रेपो रेट आता सध्या आहे 6.25%. तर जर रेपो रेट मध्ये आरबीआय बँक आरबीआय कडून लोन घेत असतं. तर जर रेपो रेट वाढणार तर सॉरी वाले सांगते. ठीक आहे मॅडम, नो ठीक आहे, प्रॉब्लेम. काय ठीक आहे ठीक आहे, नो इश्यू नो इश्यू. मॅडम, रिकरिंग डिपॉझिट आणि फिक्स डिपॉझिट मध्ये तुम्हाला काय माहिती आहे का? त्यांच्यामधला डिफरन्स काय आहे? तर एफडी मध्ये आपण पैसे म्हणजे जसं 10 वर्षासाठी असणार ते फिक्स असतात, ते आपण काढू नाही शकत. आणि रिकरिंग मध्ये ते अल्टरनेटिव्हली आपण पैसे टाकत असतो. अल्टरनेटिव्हली मॅडम, तुम्ही शुअर आहात का? अल्टरनेटिव्हली महिन्याला असं. हो. नाही, पण आम्हाला असं वाटतंय की रिकरिंग डिपॉझिट मध्ये आपण फक्त प्रत्येक 6 महिन्याला पैसे द्यायचे. आर यू शुअर अबाउट दॅट? तर कन्फर्म नाही. म्हणजे मी ऐकलेलं होतं. ओके. बँकेला कोणतं डिपॉझिट चांगलं असतं मॅडम? ऍज अ बँक बँकेसाठी कोणतं डिपॉझिट महत्वाचं आहे? डिपॉझिट सर्वच महत्वाचे आहेत, पण सगळ्यात जास्त महत्वाचं कोणतं डिपॉझिट आहे? ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट कमी असणार. असं कोणतं डिपॉझिट आहे मॅडम ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट कमी? असा अंदाज लावा, तुमचा अंदाज लावा मॅडम. सेव्ह अकाउंट मध्ये इंटरेस्ट नसतो मिळत. ओके, गुड ट्राय मॅडम, चांगलं प्रयत्न. मॅडम, एक स्टेटमेंट मी म्हणतो, मला ते फक्त बरोबर आहे की नाही सांगा, की करंट अकाउंट मध्ये सेव्हिंग अकाउंट पेक्षा 1% इंटरेस्ट कमी मिळतो. हॅलो, करंट अकाउंट मध्ये सेव्हिंग अकाउंट पेक्षा इंटरेस्ट 1% कमी मिळतो. हे बरोबर आहे की चूक आहे? माहिती नाही सर. ठीक आहे, नो इश्यू. आता न्यूजपेपर रीड केलं का? हॅलो, आवाज येतो मॅडम? हो, न्यूज लाईव्ह असली सर. परत रिपीट करू शकता? मॅडम, हॅलो.